یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا، کیونکہ ابتدائی کلیسیا کا جو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کلیسیا تھی جو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیتی تھی۔ یعنی ابتدائی کلیسیا صرف یسوع نام کی کلیسیا تھی، لیکن یہ بعد میں جا کر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لیکن اس بات کو دیکھتے ہیں کہ افسس کی کلیسیا جو ہے، جس کو یہ خط لکھا گیا ہے، یہ پولس نے وہاں پر یہ کلیسیا قائم کی، اور یہ آسیہ کے اندر تھا۔ اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آسیہ کا جو ذکر ہے پہلے بھی اعمال کی کتاب میں ہے۔ 16 باب اس سے پیچھے آ جائیں۔ 16 باب کی 6 آیت میں روکیا اور فلیپیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ اب یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آسیہ کا ذکر اس پہلے سے ہی بائبل مقدس میں بیان ہے کہ خدا کے کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے آسیہ میں ان کو کلام سنانے سے منع کیا۔ روح القدس اگر ہمارے اندر ہے تو وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اگر ہم روح القدس سے خالی ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کلام سناتے ہیں، روح القدس کی مرضی سے نہیں، کیونکہ روح القدس اگر ہوگا اندر تو پھر ہی ہم روح القدس کی مرضی کے مطابق کلام سنائیں گے۔ یہاں ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ وہ روح القدس یافتہ تھے۔ اب لکھا ہے کہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے کیا کیا؟ اس کا مقصد ہے کہ روح القدس منع بھی کرتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ یہ بات انہیں سنانی ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ الگ بات ہے کہ کئی دفعہ ہم اس بات کو جو ہے سمجھ نہیں پاتے، روح القدس کی آواز کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اور انہوں نے اس بات کو دیکھا، یعنی یہ کلیسیا آسیہ کے اندر کون کلام سنا رہا تھا؟ پولس نے یہ آسیہ کی کلیسیا جو ہے اس ماہ پر قائم کی ہے، اور یہ بات بائبل مقدس ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کرتی ہے۔ جی آگے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کلیسیا تھی اس کے اندر اصل میں یہ جو کلیسیا تھی، اس کا جو سب سے بڑا کام یہ تھا کہ یہ ان کو جو بیان کیا گیا تھا وہ خاص اس بات کا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ وہ پہلی سی محبت چھوڑ چکا ہے۔ یعنی وہ پہلے خدا کے ساتھ بہت گہرے طور پر محبت رکھتا ہے، لیکن پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کلیسیا کو اس کی محبت کی کمی ہو گئی۔ اسی وجہ سے یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے پہلے سے محبت کو کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ آئے ہم اس بات کو پڑھتے ہیں۔ پرکاشواں کی کتاب، یہ افسس کی کلیسیا کا جو پہلا فرشتہ ہے اس کے تعلق سے ہے کہ 2 باب میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، جی افسس کی کلیسیا 2 باب کی پہلی آیت، آج جب جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ افسس کی کلیسیا کے تعلق سے ہے۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے 7 طرح خانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے، لکھا ہے کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہیں۔ 7 کا عدد میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کامیت کا عدد ہے، اور 7 ستارے کا جو مقصد ہے وہ 7 خادم ہیں، کیونکہ بائبل مقدس بھی بیان کرتے ہیں کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ اور یہاں پر بھی بائبل بیان کرتی ہے کہ 7 ستارے، ہاں جی بھائی جی 7 ستارے کیا بتایا میں نے؟ 7 ستارے جو ہیں وہ اصل میں 7 خادم ہیں، یعنی ان کلیسیوں کے اندر جو خادم ہیں
انہیں کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ 7 خادم ہیں. اب آگے 7 چراغ دان ہیں اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے. سونے کے 7 چراغ دان جو ہیں یہ کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہیں. یعنی خدا ان 7 کلیسیا میں کیا کرتا ہے؟ پھرتا ہے. اور یہی بات بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے. ہاں جی، وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تم بدل کو دیکھ نہیں سکتا. وہ اس نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تم کن مصیبتوں میں سے گزرا ہے. کیونکہ اگر ہم آزاد ثانیہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ آزاد ثانیہ یعنی مصیبتوں کا دور کلیسیا کہ پہلی جو کلیسیاں تھی ان پر یہ بہت گہرے طور پر مصیبتیں آئیں. اور اس لیے وہ بیان کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا. یعنی بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، یعنی کلیسیا وہ کلیسیا جو بد لوگ ہوتے تھے، یعنی بد برے کام کرنے والے لوگوں کو بائبل میں بیان کرتی ہے کہ تو دیکھ نہیں سکتا. جی، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں. کئی ایسا ہے کہ جو بائبل مقدس میں اس وقت بھی ابتدائی کلیسیا میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ رسول کہتے تھے. لیکن بائبل بیان کرتی ہے وہ رسول کہتے تھے لیکن تھے نہیں. وہ اپنے آپ کو رسول تو کہتے تھے لیکن وہ رسول کے لفظ ہی معنی ہے بھیجا ہوا. رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا. خدا نے ان کو نہیں بھیجا تھا، وہ خود ہی جو ہے خود ساختہ رسول بن گئے ہیں. ان کو خدا نے نہیں بھیجا بلکہ وہ خود ساختہ رسول بن گئے. اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو رسول تو کہتے ہیں پر ہے نہیں. جی، تو نے ان کو آزما کر کیا پایا ہے؟ جھوٹا پایا ہے. تو نے ان کو آزما کر کیا پایا ہے؟ کیونکہ جن کو خدا نہیں بھیجتا وہ اگر ان کے کاموں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. کیونکہ خدا جب بھیجتا ہے تو پھر اس کو استعمال کرتا ہے اور ان پر اپنے کلام کے الہی بھید بھی کھولتا ہے. اسی لیے کہا میں نے تجھے آزما کر کیا پایا ہے؟ جھوٹا پایا ہے. جی، آگے اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھکا نہیں. تو نے اتنی مصیبت میرے لیے اٹھائی ہے کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جو واقعی خدا کے لوگ ہیں وہ مصیبتوں سے بھی گزرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. اس نے کہا تھکا نہیں ہے. اتنی مصیبت تو نے میرے لیے اٹھائی ہے اور تھکا نہیں ہے. جی، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے اس نے کہا مجھے ایک شکایت ضرور ہے تجھ سے، کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ یہ کلیسیا پہلے بہت زیادہ خدا سے پیار کرتی ہے، بہت زیادہ خدا کے کاموں میں جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، چلتے ہیں اور بالکل خدا کی ساتھ وفاداری کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں. اس نے کہا مجھے تجھ سے یہ ایک شکایت ہے کہ جس طرح تو پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا، تو جس طرح پہلے سے خدا کے ساتھ چلتا تھا، اب تجھ میں وہ بات نہیں ہے. کیونکہ تیرے اندر تبدیلی آ چکی ہے، تو بدل چکا ہے. اور اس لیے لکھا ہے کہ مجھے تجھ سے کیا ہے؟ یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت کیا کرتی ہے؟ چھوڑ دی ہے. جو تیرے اندر پہلے محبت تھی اب وہ تیرے اندر وہ محبت نہیں ہے. یعنی کئی دفعہ انسان پہلے بہت سرگرم ہوتا ہے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح اس نے کہا مجھے یہ کسی سے شکایت ہے. اصل میں اس کلیسیا کا جو خاص مضمون ہے وہ یہی ہے کہ خدا اسے کہتا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت کیا کرتی ہے؟
چھوڑ دی ہے. جی بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. پر تو خیال کر کہ تو کہاں سے. اس نے کہا کہ خیال کر, تو یاد کر کہ تو پہلے تو اتنا زیادہ چلتا میرے ساتھ چلتا تھا, لیکن اب تو خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے. تیرے گرنے کی وجہ کیا ہے, تو کیوں گر گیا ہے. کیونکہ جب وہ گر گیا ہے تو پھر خدا اس سے شکوہ کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ یاد کر تو کہاں سے گرا ہے. ہاں جی. اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کیا کر. توبہ کر کے پہلے کی طرح کیا کر. کام کر. پہلے کی طرح کیا کر. جی پہلے کی طرح کام کر. جس طرح تو پہلے کام کرتا تھا اب توبہ کر, کیونکہ تجھے توبہ کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ کلیسیا کے جو خط ہیں یہ اس وقت کی کلیسیا کے لیے بھی تھے اور آنے والی کلیسیوں کے لیے بھی تھی, تاکہ وہ آنے والی کلیسیا ان سے سبق سیکھیں کہ ان خطوں میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے کیا اصل میں. ہاں جی. اور اگر تو توبہ نہ کرے گا, اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو, اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے کیا کر دوں گا. اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے چراغدان کو, یعنی اس نے یہ چراغدان میں نے پہلے بتایا ہے یہ کلیسیا ہے, اس نے کہا میں اس کلیسیا کو بھی ہٹا دوں اگر توبہ نہ کرے گی. کیونکہ خدا کو ایسی کلیسیا نہیں چاہیے جو توبہ کے بغیر ہو, کیونکہ بغیر توبہ کے جو کلیسیا ہے وہ صرف نام کی تو کلیسیا ہو سکتی ہے, لیکن حقیقی کلیسیا وہ ہے جو توبہ کر کے خدا ان کے ساتھ چلتی ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے اس کے حکموں کے مطابق چلاتی ہے. اس نے کہا دیکھ میں تیرے چراغدان کو کیا کروں گا, ہٹا دوں گا. تیرے چراغدان کو ہٹا دوں گا. ہاں جی. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے تو نیک انہیوں کے کاموں سے نفرت کرتا ہے جن سے میں بھی نفرت کرتا ہوں. یہ نیک انہیوں کے کام جو تھے اس کو بائبل مقدس میں بڑا بیان کیا گیا ہے. اس نے کہا تو ان سے نفرت کرتا ہے جو نیک انہیوں کے کام تھے, میں بھی ان سے نفرت کرتا ہوں. تو بھی کرتا ہے یہ کلیسیا, وہ کہتا ہے تو بھی ایسی کلیسیا کو پسند نہیں کرتا, ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور میں بھی پسند نہیں کرتا. نیک انہیوں کا جو کام تھا وہ کیا تھا, کیا ان کے اندر برائیاں تھیں, کیونکہ جب تک ہم اس بات کو دیکھیں گے نہیں کہ یہ کیا کلام ہمیں بیان کرتا ہے نیک انہیوں کے کام, آئے ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے. گنتی کی کتاب 25 باب اسی پہلی آیت سے شروع کریں گے, 3 آیت تک پڑھیں گے. اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ یہ حرام کاری شروع کر دی. وہ اس بات کے لیے کہ وہ جو اسرائیلی لوگ تھے انہوں نے جا کر وہاں کے علاقے کی لوگ عورتوں کے ساتھ کیا کر دی, حرام کاری. ہاں جی. کیسے کرتے تھے. ہاں جی. کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانی میں آنے کی دعوت دیتی تھی, اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ بھی کرتے تھے. یہ ان کے دیوتاؤں کی جو قربانیاں تھیں وہ بھی کھاتے تھے اور ان عورتوں کے ساتھ حرام کاریاں بھی کرتے تھے. اس وجہ سے بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے کہا کہ تو ان سے نفرت کرتا ہے, تو ایسے کاموں سے نفرت کرتا ہے جو پیچھے لوگ کرتے آ رہے ہیں. نیک انہیوں کے کام تھے, یہ ان کے غلط کام تھے, ان کے ساتھ ان سے نفرت کرتا ہے, میں بھی نفرت کرتا ہوں. ہاں جی. یوں اسرائیلی بن فغور کو پوچھنے لگے. ہاں جی.
तब खुदावन का कहर बनी इसराइल पर पड़ेगा। तब खुदावन का कहर ये जाकर उन देवतों के कुर्बानियां भी खाते थे और उनके साथ हरामकारियां भी करते थे और फिर उनके बुतों को भी जाकर क्या करते थे, पूजते थे। यही बात थी, उसने कहा कि तू इस कलीसिया को कहता तू इनसे नफरत करता, मैं भी ऐसे लोगों से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। हाँ जी, इसी बात को थोड़ा सा और आगे चल कर देखेंगे। गिनती की किताब कि ये तालीम किसकी थी, आगे 31 बात सोना है। देखो इन्हीं ने बलाम की सलाह से फगूर के मामला में बनी इस्राएल से खुदावन की हुक्मतुल्ली की और हुक्मतुल्ली कराई और यूं खुदावन की जमात में बबाद फैल गई। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ये काम मनाम नबी को था, उसने उन लोगों के साथ ये मिलकर उनसे ये गुनाह करवाया और इसी वजह से उन लोगों में क्या फैल गई भैया सब, उन लोगों में वबा फैल गई। क्या फैल गई? वबा फैली। हाँ जी, क्या वबा फैल गई। इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं, हाँ जी, हाँ जी, सबको मार डालो। उन जितने लड़के हैं इन सब को मार डालो और जितनी औरतों औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं उनको कत्ल कर डालो। हाँ जी, उनको क्या कर दो। ये उनको इतनी बड़ी खुदा ने सलाह दी कि खुदा ने कहा जो जवान हो चुके हैं, जिन्होंने औरतों के मुंह देख लिए हैं या जवान हो चुके हैं या औरतें भी जो मर्दों का मुंह देख चुकी है, उनको क्या कर दो, कत्ल कर डालो। यानी इतना खुदा उनसे नफरत करता है, जिसे पीछे हम पढ़ कर आए हैं कि तू उनसे नफरत करता है और मैं भी उनसे क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। और यही और जो सत्ताकार बाइबल के अंदर हमें बयान करती हैं, यही उनके काम थे जिसकी वजह से खुदा उनसे नफरत करता है। और अगर इस बात को और थोड़ा सा नए हरनामे में आकर देखते हैं, दूसरा पत्रस अब्रानियों की बात क्या है, दूसरा पत्रस 2:15 2:15 वो सीधी राह छोड़कर क्या हो गए हैं, वो ये जानते हैं कि ये गुनाह करते हैं, वो सीधा रास्ता छोड़कर क्या हो गए, गुमराह हो गए हैं। और आज भी बहुत सारे लोग सीधे रास्तों को छोड़कर क्या हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये फर्क जो है उस कलीसिया के लिए था और जो आने वाली कलीसिया है उनके लिए भी था। इसलिए उन्होंने सीधी राह को छोड़कर क्या हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं। और बाहुल के बेटे गुलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना। क्योंकि ये गुलाम नबी जो था ये खुदा का नबी नहीं था, ये गैर एक बुत प्रस्त नबी था। क्योंकि बुत प्रस्त भी जो थे वो भी नबी हुआ करते थे और ये बुत प्रस्त नबी था और इसने लोगों को उस रास्ते पर लगाया। और इसी बात को बयान करता है कि अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर पढ़ने के और थोड़ी बात हो जाएगी, चलना ऐसे पढ़ना। और उनकी आंखों में उनकी आंखें जिनमें गुनाहगार हैं, गुनाह से रुक नहीं सकती, गुनाह से क्या नहीं कर सकती, रुक नहीं सकती। जी, वो क्या हम लोग उकसाते हैं,
उनका दिल लालच का मुश्ताक है और लानत की और वो लानत की औलाद है। वो किसकी औलाद है भाई नजीर? किसकी औलाद है भाई नजीर? किसकी औलाद है? हैं? लानत की औलाद है। वो क्या है? लानत की औलाद है जी। एक दफा सबको बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, आवाज से हालेलुया। हालेलुया। तो ये यहाँ पर ये उसने नास्ती की मजबूरी को अजीज जाना, क्योंकि बलक जो मुआब का बादशाह था उस इलाके में जब कौम बनी इसराइल मिस्र से निकल कर पहुंची तो उसने इस बलआम को बुलाया कि कौम बनी इसराइल पर लानत करें। तो पहले उसने मना कर दिया, फिर उसके साथ उसने कहा कि मैं तुझे एक बहुत इनाम ग्राम दूंगा, और वो उस मजदूरी के लालच में आ गया और वहाँ पर कौम बनी इसराइल पर लानत करने के लिए चला गया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इसराइल याकूब को कहा कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उन पर लानत करूंगा, और जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा। यानी ये बात ये बलआम जानता था कि कौम बनी इसराइल पर जो है लानत करने का क्या मायने है, कि उसका लानत करेंगे तो ये उनकी हमारे ऊपर लानत आएगी, और ये तो सिलसिला कार जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी लालच में आकर उनके साथ चला गया। और फिर इसकी हिस्ट्री को जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो हमें ये हिस्ट्री बयान करती है कि उसने जंग के अंदर कत्ल हुआ है, क्योंकि जो जिसके अंदर लालच आ जाता है वो खुदा का खादम नहीं हो सकता। लालची का खुदा का खादम हो सकते हैं? लालची हो और खुदा का खादम हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर ये नबी को बेशक ये एक बुत परस्त नबी था, लेकिन इसके अंदर जब लालच आया तो इसको इसके लालच के गुनाह की सजा कत्ल होने की जरूरत हुई। बाइबल मुकद्दस में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि यहूदा का खत इसी से आ गया है, एक ही बात है इसकी 11 है। इन पर अफसोस ये कायम की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से गुलाम किसी गहराई में अख्तियार की और पूरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। यानी ये लालच के तरफ से बयान करती है बाइबल कि जो उन्होंने लालच किया और पूरा की जब देखते हैं तो इन्होंने भी एक जंग के अंदर गया और जंग में उसने एक सोने की और चादर देखी, उसे अपने खेमे में दबाकर जमीन में आ गया और कौम बनी इसराइल जो है वो जंग हारना शुरू हो गया। जब उन्हें पता चला कि ये जो है हुआ क्यों है हमारे साथ, तो उसने उनको बताया कि तेरे लोगों ने गुनाह किया है, उनके अंदर लालच आया है और लालच की वजह से ऐसा हुआ है। और उसको बुलाया, पूरा डाला, सब इसको पहले बता चुका हूँ, पूरा जो है पूरा के नाम का और जो है वो उसके कहा हाँ मैंने ऐसा किया है और वो चीज़ें मेरे खेमे के अंदर है और सोने की जो है वो चादर के नीचे है। और जब वो लाए और फिर इनको शहर के बाद लेकर गए और वहाँ पर फिर बाइबल में तस्वीरें बयान करती हैं कि वहाँ पर ज़मीन फटी और पूरे खानदान को जो है वो ज़मीन जो है वो निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि उनके अंदर क्या था? लालच आया। और लालच का जो सिलसिला कार है, लालच हमेशा बाइबल मुकद्दस में लिखा है तू लालच ना करना। हुक्मों में एक हुक्म भी है कि तू लालच ना करना है। और इसने जब ऐसा किया तो फिर बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि उनके साथ ये जिक्र यहाँ बयान करती है कि यहूदा ने इस बात को भी बयान किया है। और आगे बढ़े जरा थोड़ा सा कि ज़्यादातर में हमारे साथ खाते पीते हैं, गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये दरिया की पोशीदा चट्टानें जो जमीन अंदर चट्टानें होती हैं, नजर नहीं आती लेकिन ऊपर पानी होता है। और जब अगर जहाज वहाँ से टकराता है तो वो क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है। हाँ जी, ये
ये बेदर्द अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं, ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं, ये बेपानी के बादल हैं, ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवा उड़ाए ले जाती है। ये पतझड़ के, हाँ जी, ये पतझड़ के बेबस दरख्त हैं, ये पतझड़ के बेबस दरख्त हैं, जो दोनों तरफ से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। टुकड़े हुए हैं। यानी ये इनकी कदर से बयान करती है कि जिनके अंदर लालच है उनका क्या है। आगे ये समुद्र की समुद्र की परजोश, समुद्र की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की जहाज को उछालती हैं। ये वो आवारा गश्त सितारे हैं जिनके लिए अब तक तारीखी तरीकी है। दुनिया के अंदर लालच करके तो वो अपना अच्छे से अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छे से अच्छी खा पी सकते हैं, ऐशो इशत कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आखिर में बाइबल बयान करती है कि उनके लिए क्या रखी है, तारीकी रखी है। उनके लिए क्या रखी है, नहायत तारीकी है। हाँ जी, ये उनके तरफ से ये काम थे जो बाइबल बयान करती है, नेकियों के काम थे। लेकिन अगर ये हम पे भी यही काम हुए तो फिर उन पे और हमें क्या फर्क होगा? क्यों जी, क्यों भाई बहन? फिर उन पे और हमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि ये इसका जो सिलसिला कार है कि फिर क्या करूँगा अगर हमारे ऐसे काम होंगे। आगे देखेंगे आज दोबारा वहाँ पर एक भाषा है। हाँ जी, काम करता है। आगे बढ़ेंगे 7 ऐसे, और जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जिनके कान हो, क्या कान किसी के नहीं है, किसी के कान नहीं है। मकसद ये है कि अगर हम यहाँ आकर हमारी तवज्जो इधर नहीं है तो हमारे कान बिल्कुल नहीं है। इसलिए बाइबल में ये बेकाम वाला बंदा है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ आकर उसकी तवज्जो इस तरफ नहीं है तो वो उसने अपने आप को क्या करती है, वो उस टकराव को उसने ज़ाया कर दिया। क्योंकि आया तो था इबादत करने के लिए, लेकिन अपने कान ही उस तरफ नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है, जो गालिब आए मैं जिंदगी के दरख्त में जो खुदा के फरदोस में है ये फल खाने का दूंगा। पहले बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है कि आदम और हवा कहाँ थे, लेकिन क्यों निकाल दिए गए? गुनाह की वजह से, हुक्म करने की वजह से। जिस बात को खुदा ने मना किया था उन्होंने उसको माना नहीं है। हुक्म की, और जब हुक्म की और खुदा ने फिर जिंदगी के दरख्त में जिसमें वो खाते थे बाहर निकाल दिया था कि आप इस फल को ना खा सकें। बाइबल मुकद्दस अभी इसके मतलब से बयान करती है कि ये उनको वहाँ से निकाल दिया गया। जब हम लूका की अंजील को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आज ही तो मेरे साथ क्या होगा। वहाँ पर एक कलमा पढ़ते हैं कि आज ही तो मेरे साथ क्या होगा, फरदौस में होगा। और ये असल में वहाँ पर फरदौस में आदम और हवा थे और वहाँ पर वो ये फल खाते थे। और लेकिन हुक्म अदली करने के सबब से वो वहाँ से क्या कर दिए गए, निकाल दिए गए। उन्होंने ये अपना हक खो दिया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना। और अगर हम खुदा के हुक्म को नहीं मानेंगे तो क्या ये फल हमें खाने को मिल जाएंगे? ये जो बाइबल के अंदर बयान करती है फल हमें खाने को नहीं मिलेंगे। और इस इफ्सस का जो ज़माना था, इसको जब हम पढ़ते हैं इफ्सस की कलीसिया का जो ज़माना बाइबल मुकद्दस में बयान करती है वो इससे शुरू होता था। इन्हें 35 से शुरू हुआ और सन 70 ईस्वी तक चला। इसका जो टाइम पीरियड गुजरा है, जिस दौर में ये कलीसिया थी वो सन
70 तक थी, यानी ईद पेंतीकोस्त से लेकर यानी कलीसिया का जो आगाज हुआ है वो पेंतीकोस्त से शुरू हुआ, और इसी वजह से पेंतीकोस्त की वजह से ही इब्तदाई कलीसिया पेंटिकॉस्टल कलीसिया थी। और इसी को बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है। पेंतीकोस्त का मतलब होता है 50वां दिन, और उन्होंने वहाँ पर गैर ज़बानों में दुआएं की, और वो 120 जमात थी, और 120 जमात में उस वक़्त 3000 लोग शामिल हुए, 3120 लोग हो गए। यानी ये इस एक कलीसिया का जो आगाज़ है वो ईद पेंतीकोस्त से लेकर 70 ईस्वी तक का ज़माना है। कब से है? कब से है? ये 7 वादे हैं, यानी जो गालिब आएगा उनको वो उन फरदोस में से क्या देगा? फल देगा, फल खाने को देगा, जो 12 महीने में जो है फलते रहते हैं। हर महीने जो है फल देता है, 12 महीने फलते हैं। तो ये इसके बारे में बाइबल बयान करती है कि उन फलों को अपने फरदोस में से उनको खाने को क्या देगा? क्या देगा? फल देगा। क्या देगा? यानी फल मिलेंगे उनको जो उस पर क्या आएंगे? गालिब आएंगे, यानी गुनाह पर गालिब आएंगे। गुनाह पर जब तक हम गालिब नहीं आते तो हमें ये फरदोस का जो फल है वो खाने को नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो फिर हमें इन चीज़ों पर क्या आना है? गालिब आना है। कि खुदा के 7 वादे हैं, 7 कलीसिया के साथ अलग अलग वादा है। जो इफसस की कलीसिया के साथ वादा था वो ये था कि मैं उन्हें उसके फरदोस में खाने को क्या दूंगा? फल दूंगा। यानी जो गालिब आएंगे, जो गालिब नहीं आएंगे उन्हें ये मिलेगा भी नहीं। ये गालिब आएंगे उन्हें ये फल खाने को मिलेंगे। तो इसलिए हमें मुकम्मल तौर पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं? हाँ नहीं आना चाहिए या नहीं? गालिब आना चाहिए। तो फिर क्या मिलेंगे? फिर मिलेंगे वो फल मिलेगा जो आपको मौत की तरफ नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी की तरफ मिलेगा। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों पर क्या आना है? गालिब आना है। हमें इन चीज़ों पर क्या आना है? सब बोले क्या आना है? ताकि फरदोस में जाकर उन फलों को हम खा सकें। खुदा को कलाम के वसीला से बरकत दें। और इसके साथ ही इसका ये आज पहली कलीसिया थी, और उसके बाद हम दूसरी कलीसिया को अगले संडे सुनेंगे कि उनके साथ क्या खुदा का वादा था, और उनको खुदा ने क्यों चुना, उनके चुनने की क्या वजूहात थी। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दें।